혼자 마시오. 이건 쫄리나 보네. 무튼 노인의 말에 따르면 죽은 쉐이퍼가 어쩌다 보니 참고로 노인의 후임자로 추천되었다는 것. 노인의 말이 사실일 수 있겠다는 생각이 들자 쉐이퍼는 남겨진 아내가 걱정되죠. Well, yes and no. Time works a bit differently here. How's that? It's difficult and not really worth explaining, so I just need to present this. Look, I'm not doing anything until you tell me if she's okay. 쉐이퍼가 아내 소식을 들을 때까진 아무것도 하지 않겠다 억지를 부리자 노인은 기밀 사항이라며 말할 수 없다 하지만 이 귀찮은 상황을 빨리 넘기고 싶기도 약 하고 1km 앞 시속 110km 단속 구간입니다. I'll make an exception. It's very unorthodox, so you didn't hear this from me. Can you just look something up for me? Julia? Schaefer? 85. Yeah, that's the one. Could you fax her final report to me, please? It's coming through now. Cheers. Yeah, that's it. Yeah, alright, thanks. Bye. 자신이 먼저 죽고 혼자 남겨진 아내가 불행한 삶을 살게 되진 않을지 걱정되는 쉐이퍼. 하지만 충격적인 말을 듣게 됩니다. She mourns for a while, but in time realizes what a great weight has been lifted off her shoulders. Then she becomes happier than she's ever been before. She dies old, in her sleep, surrounded by loved ones. That's good, right? 아니 걱정이 사라지긴 했는데 좀 Does she remarry? Forget me. Do you really want to know? I don't know. To be fair, your marriage was falling apart. Was it? 뭔가 미완성으로 끝난 듯한 자신의 삶이 못내 아쉽기만 한 쉐이퍼. I never accomplished the things I set out to do in life. You know, I had all these plans in my head to make a change to the world. I never got to have kids. 게다가 일본도 못 가보고 빌리 치즈 스테이크도 못 먹어보고 드라마 브레이킹 배드도 다 못 봤다며 한탄하던 그때 Never had a Philly cheesesteak. 내내 무신경하기만 했던 노인이 갑자기 기다려 보라며 어디론가 전화를 겁니다. It's that. Yeah, that's right. Yeah. Thanks. Okay. Bye. 그리고는 다시 서류를 들여다보며 업무를 이어가는데요. Okay, so we just need to get this wrapped up. Why me? I don't understand. What's the point of it all? 그딴 게 뭐가 중요하냐는 듯한 표정. 노인은 질문에 답하는 대신 두 가지 선택지를 던져줍니다. You sign this one, and you get to stay here. You get to do what I do. Helping people. 약 500m 앞 시속 110km 단속 구간입니다. Before you were born, before you even existed. 도무지 감도 안 오는 밸런스 게임. 쉐이퍼는 선택이 쉽지 않은 듯합니다. What did you choose? I didn't. 그런데 그때 방금 걸었던 전화가 음식을 주문하기 위한 것이었나 보네요. Thanks, mate. 마침 600년 동안 필리 치즈 스테이크만을 고집해온 노인. 한 번도 먹어보지 못한 쉐이퍼에게 음식을 권합니다. Really sure? Eat your Philly cheesesteak and sign the contract, please. 자신의 식사를 내어줄 만큼 이 상황이 지겨운 건지 쉐이퍼는 결국 선택을 하고 계약서에 사인을 하죠. Finally. 그리고 기다렸다는 듯 자리에서 일어나 문으로 향하는 노인. What did you choose? To stay? To do some good? Isn't that why you gave me the cheesesteak? To teach me a lesson like a metaphor? You're not that important. 노인은 하나하나 의미 부여를 하는 쉐이퍼가 이해되지 않는 표정. Aren't you scared? 두렵냐는 질문에는 이렇게 대답하죠. I'm finally free of this eternity, this infinity, this cruel, unending ring. 그리고는 마지막 인사와 함께 노인은 떠납니다. Well, good luck, Jim Schaefer. I hope you made the right choice and, well, goodbye, I guess. Is that what you say before you go? Anyway. 어쩌다 보니 이 사무실의 새로운 주인이 된 쉐이퍼. Come. Hey, Mr. Schaefer. Oh, is he gone? Yeah. How sad. Sorry. You are? Oh, I'm Genevieve. Oh, hi Genevieve. You can call me Jim. Hi, Jim. Well, eat up. Your next client's coming. 그리고 노인이 남긴 식사를 대신하는 것으로 노인이 하던 일의 바통을 이어받게 되겠죠. 그렇게 자리에 앉아 한 번도 먹어보지 못했던 빌리 치즈 스테이크를 한 입 베어 물고 만족스러운 표정을 짓는 쉐이퍼를 보여주며 영화는 끝이 나게 됩니다. What are you talking about? A federal process? Okay, look, if
you're gonna start raising your voice, I'm gonna have to call security. 이건 쫄리나 보네. 무튼 노인의 말에 따르면 죽은 셰이퍼가 어쩌다 보니 착오로 노인의 후임자로 추천. 동남아를 여행하다 보면 목이 잘린 불상을 정말 많이 보게 됩니다. 세계 3대 불교 유적지인 캄보디아의 앙코르와트와 인도네시아의 보로부두르, 태국의 두 번째 왕조였던 아유타야가 큰 대표들이죠. 우리도 별반 다르지 않습니다. 경주의 남산이나 전남 하순의 운주사에 가면 불두가 떨어져 나가고 몸통만 남은 불상이 흔합니다. 불교에서 가장 신성시하는 이 불상에 무슨 일일까요? 나라마다 각기 다른 사정과 이유가 있지만 크게 구분하면 네 가지입니다. 첫 번째는 자연적인 현상입니다. 머리가 없는 대부분 불상은 단단한 돌을 깎아 만든 석굴입니다. 돌을 조각하는 건 정말 어려운 일이죠. 불과 망치만으로 모든 작업을 해야 했던 옛날 석공들에겐 더 그랬을 것입니다. 석공들은 정교한 작업을 위해 하나의 돌을 깎아 전실을 만들기보다 몸과 머리, 손 등을 따로따로 제작했습니다. 그리고 하나로 조립했죠. 특히 머리 부분은 무게를 지탱하기 위해 새로 만든 촉을 꽂아 연결했습니다. 단단하기 그지없는 화강암이 주재료인 신라 불상도 마찬가지였습니다. 이렇게 만들어진 불상은 목 부분이 가장 약할 수밖에 없었습니다. 야외에 자리한 이 석상들은 긴 세월 끊임없이 불어오는 비바람에 쓰러지며 결국 목이 부러져 버렸습니다. 세계 어디서나 머리 없는 불상이 흔한 첫 번째 이유가 바로 이것입니다. 불상은 지진에도 무척 약했습니다. 땅이 흔들릴 때마다 마치 가을바람의 낙엽처럼 불상의 머리도 우수수 떨어졌죠. 인도네시아의 보로부두르는 11세기의 인근의 화산 폭발로 아예 사원 전체가 통째로 화산재에 묻혀버리기도 했습니다. 이때 발생한 지진으로 많은 불상이 머리를 잃었습니다. 두 번째 이유는 약탈과 밀매입니다. 타일 불교 건축물로는 세계 최대를 자랑하는 보로부두르 사원은 무려 504개의 불상이 모셔져 있었습니다. 800년 넘게 화산재에 덮여있던 보로부두르는 19세기 네덜란드 식민지 시절 도굴꾼으로 들끓었습니다. 부처의 묵은 해군을 가져오는 마스코트로 여겨졌습니다. 식민 지배자들에게 바쳐지는 최고의 선물 중 하나였죠. 신교를 맺기 위해 네덜란드인들은 불교 왕국인 태국 국왕에게 보로부두르의 불상머리를 선물했습니다. 이렇게 세계 도처로 팔려나간 불상머리는 수백 개일 것으로 추정됩니다. 태국의 옛 수도인 아유타야에서도 수많은 불두가 미국과 유럽의 개인 수집가들에게 팔려나갔습니다. 그 일부는 미국의 3대 미술관 중 하나인 시카고 미술관에서 발견되었습니다. 태국 정부의 반환 요청은 당연히 거부되었습니다. 라오스의 와시사케 사원 불상도, 캄보디아의 앙코르와트 불상도 유럽인들에 의해 머리가 잘린 채 팔려나갔습니다. 특히 캄보디아의 사례는 더 비극적입니다. 힐링필드라는 대학 사회극을 벌였던 크메르 루즈 공산당국은 직접 불상 판매에 나서는 만행도 저질렀습니다. 부처 머리가 돈이 되는 걸 알았던 것입니다. 이들은 불두를 팔아 일부는 착복하고 일부는 총을 사들였습니다. 우리도 일제강점기의 피해국입니다. 회불된 불상이 얼마나 되는지는 아무도 모릅니다. 하지만 경주에 있는 굴불사지 불상의 머리를 일본인이 떼어갔다는 기록은 남아 있습니다. 이처럼 불상의 머리가 밀매 대상이 된 건 무엇보다 큰 돈이 된다는 것과 불상 전체를 가져가긴 어려워도 머리만 떼어가는 건 쉬웠기 때문입니다. 이렇게 되어 서양의 박물관엔 불상 머리만 가득하게 되고 동양의 불교 유적지엔 불상 몸뚱어리만 일신연스럽게 남게 되었습니다. 그리고 지금도 불상의 머리는 공공연히 시장에서 거래되고 있습니다. 세 번째는 종교적 박해인. 중세 때의 십자군 전쟁은 많은 부작용을 낳았습니다. 그 중에 하나가 반달리즘입니다. 곤지암 분기점, 광주 분기점